മൃതികഷ്ടതകൾ കൈവന്നോനെ പ്രാർത്ഥനകെ മകളിലൻ ഉണ്ടാകേണം ദാനോ തേടും വചനങ്ങളെ നീ മാനിക്കായിൽ ശ്ലീഹായാകാനെഴുതല്ലേതും നീയോതുമ്പോൾ എൻ ശിഷ്യൻ നീ എന്നാലാണയ ഇഷ്ടം പോൽ എന്റേതാകാതൻ ശിഷ്യത്വം നീയാർന്നീടാ പങ്കില്ലേതും കഴുകൽ കൂടാ തെന്നോടൊപ്പം നിൻവാതാലൻ കാംക്ഷയെ നിരോധിക്കുന്നു ഞാൻ ചൊല്ലുന്നോരീ വാക്യം നീ കൈക്കൊള്ളായെങ്കിൽ കൈക്കൊള്ളുന്നൊരു ശ്ലീഹായെ ഞാൻ നിയമിച്ചിടും വന്നേറ്റിടുക കഴുകലിനാലൻ ശിഷ്യത്വം നീയന്യൻ കഴുകലിനെ കൈക്കൊണ്ടില്ലെങ്കിൽ കാംക്ഷി ചാതുപോൽ നാഥൻ കഴുകി ശീമോൻ തൻകാൽ വന്നെല്ലാരും രക്ഷക സവിധേ ക്രമമായി നിന്നു താനോ പോൽ ശിഷ്യ സമക്ഷം ശീർഷം താഴ്ത്തി വിനയം മൂലം മാനിപ്പാൻ തൽപാദം കഴുകി സ്നേഹമാരെ മുന്നം ചേർന്നൊരു താതൻ സ്തുതൻ താൻ വിനയതാലവരെ ഉയർത്തിയ പുത്രൻ വന്യൻ വിജ്ഞാനതാലവരെ നിറച്ചൊരു റോഹാസ്തുതേ തൽപ്രാർത്ഥനയാൽ വാഴ്വങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെന്നും Next song we will sing only the first and the last two stanzas only. ശിഷ്യരുമായതേ മാളികയിൽ നാഥൻ ദൃഷ്ടാന്തം സർവം നിറവേറ്റിടാൻ വിനയസമുദ്രതേ അടിയോളം ചെന്ന തന്നതാൻ താഴ്ത്തി ബലവാനീശൻ സകലതേൻ നാഥൻ നിഖിലതേൻ ദൈവം ജീവരതേന്മേൽ ആഘോഷിതനായിടുന്നു മാതൃകയാവനായി വിനയത്തെ മാർഗം ശിഷ്യർക്കായി കാട്ടാൻ ഉള്ളിലുദീച്ചാൻ. ലാസ്റ്റ് ആൻസർ. വീക്ഷിക്കുന്നങ്ങൾ മാനസമേ ചൊല്ലു ഭീകരമാം കോപ തേരിലിരിപ്പോൻ സൃഷ്ടാവാം താതൻ മഹിമകൾ തന്നാഥൻ ശിഷ്യ സമൂഹത്തിൽ മധ്യേ നിൽപ്പൂ തിരുമാറിൽ വാഴ്വോൻ ശിഷ്യപദം കഴുകി അവനെയോധന്മാ കൊല ചെയ്യുവാനായേൽപ്പിച്ചു അവകാശം
Please be seated. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. My dear Jobin Mamenachan, and dearly beloved ones in Christ. It is with great prayer and preparation that we are entering into a divine service of the feet washing. The act of feet washing has initially a cultural impact or connotation. Particularly in the Jewish community, it was a practice or a custom to greet the guest into the house by providing water to wash the feet, either by the house owner or any servants or assigned persons on behalf of the house owner. We have enough examples in the Bible that how it was so predominant in the Jewish tradition. Let me mention 3 or 4 simple examples. In Genesis chapter 18, verse 4, we see and find Abraham, the father of the nation, greeting the 3 strangers who appeared to him, God in a stranger form. Abraham bowed himself to the ground and brought water and washed the feet. They were the Trinity, God in disguised form, was testing Abraham. The next chapter, that is in Genesis 19, verse 2, we see or find that Lot's greeting or welcoming 2 messengers in the same way as Abraham did. But I am trying to say and to explain is, it was a custom and a system in the Jewish community tradition. But during the Jesus time, he took it, the custom or the system of washing the feet, and gave a new connotation or meaning. The feet washing ceremony of Jesus we find only in the Gospel of St. John. The first 3 evangelists, I don't know by what reason they neglect or ignored or couldn't include it. Pouring water to wash the feet of the guests by the house owner or any other servant was a system. During the public ministry of Jesus, when he was invited for a meal by a Pharisee whose name is Simon, an unnamed woman from the town came to see Jesus. She poured oil on Jesus' head. She washed the feet of Jesus by her tears and dried it with her hair. The host was so annoyed on seeing this incident. It irritated, disturbed him. Jesus was asking a question. Simon, I came to your house, but you haven't given me water or poured water to wash my feet, and she has done a good job. During the Passover meal, in Jesus' case, it was a Last Supper in the upper room, set up. None of the disciples were ready to. The disciples from Jewish background, they were well known about the system and the practice. But
But none of them was ready to get up, to get down, and to wash the feet. They know the system, but they were in calculations and speculations to know who is going to be great in the kingdom. Their mind was wandering after to be the first or to be the great in the kingdom. So they forget the formality to begin the Passover, the meal. They walked and moved with Jesus. They spent time with Jesus. But all of them failed to read the mind of the Master. It was a great problem. They walked with the Master. They talked with the Master. They worked with the Master. But they failed to read the mind of the Master. Is it not the same problem that we confront today? We have services, liturgies, and everything. Could we be able to read the mind of the Master and to respond accordingly? The desire is same, to be the master of all, and the servant of none was their motto. The ego, the prestige issue concept, the ego. A 4th century church father, my patron saint, Saint John Chrysostom, his name is given to me by the church. 4th century, just calculate how many centuries back, 17 centuries back, he said, the couple are called to be servants to each other. No need of any kind of complexities. The husband and wife are called to be servants to each other. We know the development of psychology is a later century scientific or psychological development. 17 centuries back, a saint, a man of God, could say the peace of a family, the ego, where there is a readiness to get up and to get down, there we have the abundant grace of God. Jesus taught the only way to be a master of all is to be a servant of all. According to the Christian theology and principle, how can we become masters? Through the Spirit, through the mind and attitude of the servanthood that Jesus had shown in and through his feet washing ceremony. I have noticed a comment. The final lessons, that is the last lessons of Jesus, was in a calm atmosphere before the storm. Last quiet time of teaching before the painful events that he had to face in his life. He was showing them the legacy of humility and service. What makes a Christian life meaningful and fruitful, where we could find the legacy or spirit of humility. That's why he said that you will hear in the gospel reading
that is set apart from the gospel according to St. John, the only evangelist that noticed the event. We will have the reading. I have given you an example that you should do as I have done to you. This is not just only a ceremony. We need to learn another lesson. Second, we need to, I have given you an example to follow that you should do as I have done to you. You should do as I have done to you and me. Let me quote once again my patron saint, St. John Chrysostom. His teaching on the incarnation. God who became what you were, that you may become what you are not. The crux, the essence, the gist of the incarnation, the whole economy of the salvation of Christ. This saint, St. John Chrysostom, noted, God has become what we were, that we may become what we are not. Where we keep the legacy of humility, we will be becoming different person. He further says, humility is a root, the mother, the womb, the nurse, and the foundation of all the virtues. Some points are triplets and doublets. Same meaning. Humility is a root, the mother, the womb. A mother has only a womb. But he says it, a nurse and the foundation of all the virtues. You might have heard the popular Malayalam movie lyricist ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് തൻ്റെ ആത്മകഥയിൽ അദ്ദേഹം പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആദരവ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. Wrote in his autobiography about Jesus, the great master, highlighting the uniqueness of Jesus. Jesus is a different great master. The only master that he could find who washed the feet of his disciples, deadly against to the existing system where disciples were or are supposed to wash the feet of the master. A different master, a unique master, entirely different from the view of the world. Many a times we are tempted to follow the ways of the world, but here is a different way which we have to follow, in which we don't have a compromise. I don't want to take much time for this short sermon. Let me conclude my simple, humble words from a teaching of another saintly person, Saint Ephraim of 4th century. ഉന്നതമായി ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിനയം പുലർത്തുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ. അയാൾ ക്രിസ്തുവിനെ അനുകരിക്കുന്നു, ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം മഹത്വത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനാകുകയും ചെയ്യും. Blessed is the one who keep humility while living in an high rank. He imitates Christ and will be seated with Christ in glory. Who is going to be seated with Christ in glory? Who keep humility while living in a high position or rank. Amen. Now we will have the Old Testament reading followed by the epistles, and finally we will have the gospel reading
And in the middle of the gospel reading, the main act of this service begins. You can be seated throughout the rest of the liturgy. വിനയസമേതം വാനുടയോൻ ശിഷ്യഗണത്തിൻ കാൽ കഴുകി ദുഷ്ടാഹങ്കാരം നീക്കി താഴ്മ പഠിപ്പിച്ചാൻ നമ്മെ വിനയത്തോടു നീ ഞങ്ങൾക്കായി ഏറ്റൊരു യാതന സംസ്തുത്യം. രാജാക്കന്മാരുടെ 2-ാം പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ബാറഖുമോർ. രാജാക്കന്മാരുടെ ഒടുവിന് സ്തുതിയും നമ്മുടെ മേതന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. King Josiah ordered the people to celebrate the Passover in honor of the Lord their God, as written in the book of the covenant. No Passover like this one had ever been celebrated by any of the kings of Israel or of Judah since the time when judges ruled the nation. Now at last, in the 18th year of the reign of Josiah, the Passover was celebrated in Jerusalem. In order to enforce the laws as written in the book of the high priest Hilkiah had found in the temple, King Josiah removed from Jerusalem and the rest of Judah all the mediums and fortune tellers and all the household gods, idols, and all other pagan objects of worship. There had never been a king like him before, who served the Lord with all his heart, mind, and strength, obeying all the laws of Moses. Nor has there been a king like him since. Amen. To you belongs the praise, O God. Barak. മഹത്വമുള്ളവനായ യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ബാറഖുമോർ. പ്രവാചകന്മാരുടെ ഇടവിന് സ്തുതിയും നമ്മുടെ മേതന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. Isaiah 50 verses 4-10. The sovereign Lord has told me what to say so that I can strengthen the weary. Every morning he makes me eager to hear what he's going to teach me. The Lord has given me understanding and I haven't rebelled or turned away from him. I bared my back to those who beat me. I didn't stop when they insulted me, when they pulled my hairs from my beard and spat in my face. But their insults cannot hurt me because the sovereign Lord gives me help. I brace myself to endure them. I know that I will not be disgraced, for God is near, and I will be proved innocent. Does anyone dare to bring charges against me? Let us go to court together. Let them bring their accusations. The sovereign Lord himself defends me. Who then can prove me guilty? All my accusers will disappear. They will vanish like moth-eaten cloth. All of you that honor the Lord and obey his words of his servants, the path you walk may be dark indeed, but trust in the Lord. Rely on your God. All of you who plot to destroy others will be destroyed by your own plot. The Lord himself will make this happen. You will suffer a miserable fate. ഭൂവിലശേഷം ദൈവത്താൽ പ്രേരിതരായ സീമയതോളം നല്ലേവൻഗേലോ കൈക്കൊള്ളുവോർക്കൊക്കെയും ഭാഗ്യമിതെന്നറിയിച്ചു സ്വർഗമഹാരാജ്യം. പരിശുദ്ധനായ പത്രോസ്ലീഹ പൊതുവിനെഴുതിയ 1-ാം ലേഖനത്തിൽ നിന്നും ബാറക്കുമോ. സ്ലിഹയുടെ സ്തുതിയും നമ്മുടെ മേതന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ കഷ്ടം സഹിക്കണമെന്ന് ദൈവഹിതമെങ്കിൽ തിന്മ ചെയ്തിട്ടല്ല നന്മ ചെയ്തിട്ട് സഹിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നന്ന്. ക്രിസ്തുവും നമ്മെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കേണ്ടതിന് നീതിമാനായ നീതി കെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പാപം നിമിത്തം ഒരിക്കൽ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു. ജഡത്തിൽ മരണശിക്ഷ ഏൽക്കുകയും ആത്മാവിൽ ജീവിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ആത്മാവിൽ അവൻ ചെന്ന് പണ്ട് നോഹയുടെ കാലത്ത് പെട്ടകം ഒരുക്കുന്ന സമയം ദൈവം ദീർഘക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ അനുസരിക്കാത്തവരായി തടവിലുള്ള ആത്മാക്കളോട് പ്രസംഗിച്ചു. ആ പെട്ടകത്തിൽ അല്പജനം എന്ന് വെച്ചാൽ 8 പേർ വെള്ളത്തിൽ കൂടി രക്ഷ പ്രാപിച്ചു. അത് സ്നാനത്തിനൊരു മുൻകുറി. സ്നാനമോ ഇപ്പോൾ ജഡത്തിൻ്റെ അഴുക്ക് കളയുന്നതായിട്ടല്ല, ദൈവത്തോട് നല്ല മനസ്സാക്ഷിക്കായുള്ള അപേക്ഷയായിട്ടത്രേ. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ നമ്മെയും രക്ഷിക്കുന്നു.
അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി ദൈവത്തിൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുന്നു. ദൂതന്മാരും അധികാരങ്ങളും ശക്തികളും അവനെ കീഴ്പ്പെട്ടുമിരിക്കുന്നു. ബാറയ്ക്കുമോ പൗലോസു ശ്ലീഹ ധന്യൻ ചൊൽകേട്ടേൻ ഈ ദേവം നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചതിനെതിരായി വേറൊരുവൻ വന്നറിയിച്ച വാനവനെങ്കിലും ആദൂതൻ താനേൽക്കും സഭയിൽ ശാപം പലതരമുപദേശങ്ങളോ പാരിൽ മുളച്ചു പരക്കുന്നു ദൈവത്തിനുപദേശം തൊട്ടവസാനിപ്പിപ്പോൾ പരിശുദ്ധനായ പൗലോസ് ശ്ലീഹ എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്നും ബാറിക്കുമോ ശ്ലീഹയുടെ സ്തുതിയും നമ്മുടെ വേദന അനുഗ്രഹങ്ങളും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ, യേശുവിൻ്റെ ദേഹമെന്ന തിരുശിലുവയിൽ കൂടി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ച ജീവനുള്ള പുതുവഴിയായ തൻ്റെ രക്തത്താൽ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് ധൈര്യവും ദേവാലയത്തിന്മേൽ ഒരു മഹാപുരോഹിതനും നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നാം ദുർമനസാക്ഷി നീങ്ങുമാറ് ഹൃദയങ്ങളിൽ തളിക്കപ്പെട്ടവരും ശുദ്ധവെള്ളത്താൽ ശരീരം കഴുകപ്പെട്ടവരുമായി വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ നിശ്ചയം പൂണ്ടു പരമാർത്ഥ ഹൃദയത്തോടെ അടുത്ത് ചെല്ലുക. പ്രത്യാശയുടെ സ്വീകാര്യം നാം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളുക. വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ വിശ്വസ്തനല്ലോ. ചിലർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ സഭായോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ നമ്മിൽ പ്രബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തിനും സൽപ്രവർത്തികൾക്കും ഉത്സാഹം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അന്യോന്യം സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക. നാൾ സമീപിക്കുന്നുവെന്ന് കാണുന്തോറും അത് അധികമധികമായി ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം ലഭിച്ച ശേഷം നാം മനഃപൂർവ്വം പാപം ചെയ്താൽ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇനിയൊരു യാഗവും ശേഷിക്കാതെ ന്യായവിധിക്കായി ഭയങ്കരമായൊരു പ്രതീക്ഷയും എതിരികളെ ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള ക്രോധാഗ്നിയുമേ ഉള്ളൂ. മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിക്കാത്തവന് കരുണ കൂടാതെ 2-3 സാക്ഷികളുടെ വാമൊഴി കേട്ട് മരണശിക്ഷ കൽപ്പിക്കുന്നുവല്ലോ. ദേവപുത്രനെ ചവിട്ടിക്കളയുകയും തന്നെ വിശദീകരിച്ച നിയമരക്തത്തെ മലിനമെന്ന് നിരൂപിക്കുകയും ചെയ്തവൻ എത്ര കഠിനമേറിയ ശിക്ഷയ്ക്ക് പാത്രമാകുമെന്ന് വിചാരിപ്പീൻ. ബാറിക്കുമോ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. വെണ്മയോടൻ പാദം കഴുകി ഞാൻ നിൻ മദ്ബഹായി വലം വച്ചു ഞാൻ നാഥ. ഹല്ലേലൂയ. ബർഖ്മോർ ലമറിയോ ശബഹോ ലൈൻ വലൈഹുൻ റഹ്മാ ലൽമീൻ Evangelion gadishot men Yohanon shliho. യേശുവിന് ഈ ലോകം വിട്ട പിതാവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് പെസഹ പെരുന്നാളിന് മുൻപ് തന്നെ യേശുതമ്പുരാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു. ഈ ലോകത്തിലുള്ള തനിക്കുള്ളവരെ അവൻ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. അവസാനത്തോളം അവരെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അവനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് ശമൂവിൻ്റെ പുത്രനായ യൂദാസ് കറിയോത്തായുടെ ഹൃദയത്തിൽ അത്താഴ സമയത്ത് സാത്താൻ തോന്നിച്ചിരുന്നു. പിതാവ് സകലവും തൻ്റെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് താൻ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണെന്നും യേശുതമ്പുരാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നതുകൊണ്ട് അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റു. തൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങളെ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു
തൂവാലയെടുത്ത് അരയിൽ ചുറ്റി അനന്തരം ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളമെടുത്തു. Make us worthy, O Lord God, to obey your living words, and with humility to work in your vineyard the works of righteousness, and to be pleasing before you by performing your example of washing one another in the manner that you showed us when you poured water into the basin and washed the feet of your true disciples. Such example of humility has been handed down among all holy disciples. O Lord God, make us also worthy to be your compassion, to follow the example of your humility. May we be counted among your followers and be cleansed from all the defilement of sin by these waters. To you we offer up praise, glory, and thanksgiving to you and to your Father and to your Holy Spirit, now and always, forever and ever. ആമീൻ. നിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കാലുകൾ കഴുകുവാൻ നീ ഉപയോഗിച്ച വെള്ളം പോലെ ആക്കി തീർക്കണമേ. You are indeed the maker of the whole of creation, both the visible and the invisible, and in heaven you are glorified by myriads of angels. With your Father and your Holy Spirit, you came in search of the lost sheep, whom you carried on your holy shoulders and brought them into your Father's house. Even now, O Lord God, all of us, your servants, both those who wash and those who are washed, as well as those who approach these waters with faith, and may they cleanse us from all the foulness of sin and from all unrighteous acts, our Lord and our God, forever and ever. ആമീൻ. ശിഷ്യന്മാരുടെ കാലു കഴുകുവാനും തൻ്റെ അരയിൽ ചുറ്റിയിരുന്ന തൂവാല കൊണ്ട് തുവർത്തുവാനും തുടങ്ങി. ഹിമനമിച്ചു മൺമായരെ കഴുകിയ സർവേശ, ആരാധകരെ മലിനത നീക്കി കൃപയാൽ കഴുകണമേ. ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും കഴുകുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നിൻ മഹിമ നമിച്ചു മൺമ കർത്താവ് നിന്നിൽ നിന്നും ഞങ്ങളിൽ നിന്നും സകല ദുഷ്ടവികാരങ്ങളെയും
നടപടികളെയും ശീലങ്ങളെയും തുടച്ചു കളയട്ടെ. നിന്നെ നിന്നോടുകൂടി ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും വെടിപ്പിലും വിശുദ്ധിയിലും മശിഹാതമ്പുരാന് പ്രീതികരമായ ജീവിതത്താലും ശ്രേഷ്ഠരാക്കട്ടെ. ആമേൻ. മീച്ചു മൺമായരെ കഴുകിയ സർവേശ ആരാധകർ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാവിധമായ നിന്നെ നിന്നോടുകൂടി ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും കഴുകുകയും നവീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. മൺമായരെ കഴുകിയ സർവേശ നിന്നിൽ നിന്നും ഞങ്ങളിൽ നിന്നും സകല ദുഷ്ടവികാരങ്ങളെയും നടപടികളെയും നീക്കിക്കളയുകയും നിന്നെ നിന്നോടുകൂടി ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും വെടിപ്പിലും വിശുദ്ധിയിലും മശിഹാതമ്പുരാന് പ്രീതികരമായ ജീവിതത്താലും ശ്രേഷ്ഠരാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. തന്മനാമി ഈശോ മൺമായരെ കഴുകിയ സർവേശ നിന്നിൽ നിന്നും ഞങ്ങളിൽ നിന്നും പഴയ മനുഷ്യൻ്റെ സകല നടപടികളെ നീക്കിക്കളയുകയും നിന്നെ നിന്നോടുകൂടി ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും കഴുകി വെടിപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. തന്മഹിമാനമീശോ മൺമായരെ കഴുകിയ സർവേശ കർത്താവ് നിന്നിൽ നിന്നും ഞങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാവിധമായ ദുഷ്ടവികാരങ്ങളെയും നടപടികളെയും ശീലങ്ങളെയും തുടച്ചു കളയട്ടെ. നിന്നെയും നിന്നോടുകൂടി ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും വെടിപ്പോടും വിശുദ്ധിയോടും കൂടി മശിഹാതമ്പുരാന് പ്രീതികരമായ ജീവിതത്താലും ശ്രേഷ്ഠരാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. തന്മഹിമാനമീശോ മൺമായരെ കഴുകിയ സർവേശ ആരാധകരെ മലിനത നീക്കി കൃപയാൽ കഴുകണമേ. ദൈവമായ കർത്താവ് നിന്നിൽ നിന്നും പഴയ മനുഷ്യൻ്റെ സകല നടപടികളെയും കഴുകിക്കളയുകയും നിന്നെയും നിന്നോടുകൂടി ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും നവീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. തന്മഹിമാനമീശോ മൺമായരെ കഴുകിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളിൽ നിന്നും സകല ദുഷ്ടവിചാരങ്ങളെയും നടപടികളെയും ശീലങ്ങളെയും തുടച്ചു കളയട്ടെ. നിന്നെയും നിന്നോടുകൂടി ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും വെടിപ്പോടും വിശുദ്ധിയോടും മശിഹാതമ്പുരാന് പ്രീതികരമായ ജീവിതത്താലും ശ്രേഷ്ഠപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. തന്മഹിമാനമീശോ മൺമായരെ കഴുകിയ സർവേശ ആരാധകരെ മലിനത നീക്കി കർത്താവ് ഞങ്ങളിൽ നിന്നും നിന്നിൽ നിന്നും പഴയ മനുഷ്യൻ്റെ സകല നടപടികളെയും കഴുകിക്കളയുകയും നിന്നെയും നിന്നോടുകൂടി ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും നവീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. തന്മഹിമാനമീശോ മൺമായരെ കഴുകി നിന്നിൽ നിന്നും ഞങ്ങളിൽ നിന്നും സകല ദുഷ്ടവികാരങ്ങളെയും നടപടികളെയും നീക്കിക്കളയുകയും ശീലങ്ങളെയും തുടച്ച് കളയട്ടെ. നിന്നെ നിന്നോടുകൂടി ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും വെടിപ്പോടും വിശുദ്ധിയോടും മശിഹാതമ്പുരാന് പ്രീതികരമായ ജീവിതത്താലും ശ്രേഷ്ഠരാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. തന്മഹിമാനമീശോ മൺമായരെ കഴുകിയ സർവേശ
നിന്നും നിന്നിൽ നിന്ന് പഴയ മനുഷ്യൻ്റെ സകല നടപടികളെ നീക്കിക്കളയുകയും നിന്നോടുകൂടി ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും നവീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. തന്മഹിമ നമിച്ചു മൺമായരെ കർത്താവ് നിന്നിൽ നിന്നും ഞങ്ങളിൽ നിന്നും സകല ദുഷ്ടവികാരങ്ങളെയും നടപടികളെയും ശീലങ്ങളെയും തുടച്ചു കളയട്ടെ. നിന്നോടുകൂടി ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും വെടിപ്പോടും വിശുദ്ധിയോടും മശിഹാ തമ്പുരാന് പ്രീതികരമായ ജീവിതത്താലും ശ്രേഷ്ഠരാക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. തന്മഹിമ നമിച്ചു മൺമായരെ കാഴുകിയ സർവേശ ആരാധകരെ മലിനത നീക്കി കൃപയാൽ കഴുകണമേ. നിന്നിൽ നിന്നും പഴയ മനുഷ്യൻ്റെ സകല നടപടികളെയും നീക്കിക്കളയുകയും നിന്നോടുകൂടി ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ആത്മാവിലും ശരീരത്തിലും ഞാൻ ഒഴിക്കാം കഴുകി വെടിപ്പാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. തന്മഹിമ നമിച്ചു മൺമായരെ കാഴുകി. കർത്താവ് നിന്നിൽ നിന്നും ഞങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാവിധ ദുഷ്ടവികാരങ്ങളെയും നടപടികളെയും ശീലങ്ങളെയും തുടച്ചു കളയട്ടെ. നിന്നോടുകൂടി ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും വെടിപ്പോടും വിശുദ്ധിയോടും മശിഹാ തമ്പുരാന് പ്രീതികരമായ ജീവിതത്താലും ശ്രേഷ്ഠരാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. തന്മഹിമ നമിച്ചു മൺമായരെ കാഴുകിയ സർവേ. ദൈവമായ കർത്താവ് നിന്നിൽ നിന്നും പഴയ മനുഷ്യൻ്റെ സകല നടപടികളെയും കഴുകിക്കളയുകയും നിന്നോടുകൂടി ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും നവീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. കർത്താവ് നിന്നിൽ നിന്നും ഞങ്ങളിൽ നിന്നും സകലവിധ ദുഷ്ടവികാരങ്ങളെയും നടപടികളെയും ശീലങ്ങളെയും തുടച്ചു കളയട്ടെ. നിന്നോടുകൂടി ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും വെടിപ്പോടും വിശുദ്ധിയോടും മശിഹാ തമ്പുരാന് പ്രീതികരമായ ജീവിതത്താലും ശ്രേഷ്ഠരാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. തന്മഹിമ നമിച്ചു മൺമായരെ കാഴുകിയ സർവേശ ആരാധകരെ മലിനത നീക്കി കൃപയാൽ കഴുകണമേ. ദൈവമായ കർത്താവ് നിന്നിൽ നിന്നും പഴയ മനുഷ്യൻ്റെ സകല നടപടികളെയും കഴുകിക്കളയുകയും നിന്നോടുകൂടി ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും നവീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. കർത്താവ് നിന്നിൽ നിന്നും ഞങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാവിധമായ ദുഷ്ടവികാരങ്ങളെയും നടപടികളെയും ശീലങ്ങളെയും തുടച്ച് കളയട്ടെ. നിന്നോടുകൂടി ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും വെടിപ്പോടും വിശുദ്ധിയോടും മശിഹാ തമ്പുരാന് പ്രീതികരമായ ജീവിതത്താലും ശ്രേഷ്ഠരാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. മൺമായരെ കാഴുകിയ സർവേശ ആരാധകരെ മലിനത നീക്കി കൃപയാൽ കഴുകണമേ. ദൈവമായ കർത്താവ് നിന്നിൽ നിന്നും സകല പഴയ മനുഷ്യൻ്റെ സകല നടപടികളും കഴുകിക്കളയുകയും നിന്നോടുകൂടി ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും നവീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നിന്നിൽ നിന്നും ഞങ്ങളിൽ നിന്നും സകല ദുഷ്ടവികാരങ്ങളെയും നടപടികളെയും ശീലങ്ങളെയും തുടച്ചു കളയട്ടെ.
നിന്നെയും നിന്നോടുകൂടി ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും വെടിപ്പോടും വിശുദ്ധിയോടും മശിഹാ തമ്പുരാന് പ്രീതികരമായ ജീവിതത്താലും ശ്രേഷ്ഠരാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. തന്മഹിമ നമിച്ചു മൺമായരേ കഴുകിയ സർവേശ ആരാധകരെ മലിനത നീക്കി. ദൈവമായ കർത്താവ് നിന്നിൽ നിന്ന് പഴയ മനുഷ്യൻ്റെ സകല നടപടികളെയും കഴുകിക്കളയുകയും നിന്നെയും നിന്നോടുകൂടി ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ആത്മാവിലും ശരീരത്തിലും സത്യത്തിലും നവീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. കർത്താവ് നിന്നിൽ നിന്നും ഞങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാവിധമായ ദുഷ്ടവികാരങ്ങളെയും നടപടികളെയും ശീലങ്ങളെയും തുടച്ചു കളയട്ടെ. നിന്നെയും നിന്നോടുകൂടി ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും വെടിപ്പോടും വിശുദ്ധിയോടും കൂടി മശിഹാ തമ്പുരാന് പ്രീതികരമായ ജീവിതത്താലും ശ്രേഷ്ഠരാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. തന്മഹിമ നമിച്ചു മൺമായരേ അനന്തരം യേശു തമ്പുരാൻ ശമൗൻ ഗീപായുടെ അടുക്കൽ ചെന്നപ്പോൾ അവൻ, എൻ്റെ കർത്താവേ, അങ്ങ് എൻ്റെ കാലുകളെ കഴുകുന്നുവോ? ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നീ അറിയുന്നില്ല, പിന്നീട് അറിയും. അവിടുന്ന് ഒരിക്കലും എൻ്റെ കാലുകൾ കഴുകരുത്. ഞാൻ കഴുകാതെ ഇരുന്നാൽ എന്നോട് ഒരുമിച്ച് നിനക്ക് പങ്കുണ്ടാകുകയില്ല. എൻ്റെ കർത്താവേ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ എൻ്റെ കാലുകൾ മാത്രമല്ല കൈകളും തലയും കൂടി കഴുകണമേ. കുളിച്ചവനെ കാലുകൾ മാത്രമല്ലാതെ കഴുകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവൻ സർവാംഗ ശുദ്ധനാകുന്നു. നിങ്ങളും ശുദ്ധിയുള്ളവരാകുന്നു. എങ്കിലും എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ല. യേശു തമ്പുരാൻ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നവനെ അറിഞ്ഞിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അമീച്ചു മൺമായരേ കഴുകിയ സർവേശ നിന്ന് പഴയ മനുഷ്യൻ്റെ സകല നടപടികളെയും കഴുകിക്കളയുകയും നിന്നെയും നിന്നോടുകൂടി ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ആത്മാവിലും ശരീര സത്യത്തിലും നവീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നിന്നിൽ നിന്നും ഞങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാവിധമായ ദുഷ്ടവികാരങ്ങളെയും നടപടികളെയും ശീലങ്ങളെയും തുടച്ചു കളയട്ടെ. നിന്നെയും നിന്നോടുകൂടി ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും വെടിപ്പോടും വിശുദ്ധിയോടും കൂടി മശിഹാ തമ്പുരാന് പ്രീതികരമായ ജീവിതത്താലും ശ്രേഷ്ഠരാക്കുകയും. ആമീൻ. യേശു തമ്പുരാൻ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നവനെ അറിഞ്ഞിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ശുദ്ധിയുള്ളവരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹമാകട്ടെ അവരുടെ കാലുകൾ കഴുകിയതിനു ശേഷം തൻ്റെ മേൽവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് പന്തിയിലിരുന്നു. യേശു തമ്പുരാൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങളിൽ എന്താണ് പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് നിങ്ങളറിയുന്നുവോ? നിങ്ങൾ എന്നെ ഗുരുവെന്നും കർത്താവെന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ആകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരി തന്നെ. ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ കർത്താവും ഗുരുവുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങളെ കഴുകിയെങ്കിൽ നിങ്ങളും പരസ്പരം കാല് കഴുകുവാൻ എത്രമാത്രം കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു.
ഞാൻ നിങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളും പ്രവർത്തിപ്പാനായിട്ട് ഈ ദൃഷ്ടാന്തത്തെ ഞാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ സത്യമായും സത്യമായും നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, യജമാനനേക്കാൾ വലിയ ദാസനില്ല, അയച്ചവനേക്കാൾ വലിയ അയക്കപ്പെട്ടവനുമില്ല. ഇത് നിങ്ങളറിയുമെങ്കിൽ ആചരിക്കുമെങ്കിൽ ഭാഗ്യവാന്മാരാകുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്, എന്നാൽ എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ എൻ്റെ കൂടെ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ നേരെ കുതിർകാൽ ഉയർത്തി എന്നുള്ള തിരുവെഴുത്ത് നിവൃത്തിയാകേണ്ടതാകുന്നു. അത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെയാകുന്നു അവനെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം വരേണ്ടതിനായിട്ട് സംഭവിക്കും മുമ്പേ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. ലമറിയോ സിഗുദ്ധോ ഹിമനമീച്ചു മൺമായരെ കാഴുകിയ സർവേശ ആരാധകരെ മലിനത നീക്കി കൃപയാൽ കഴുകണമേ. മൺമായരെ പറക്കുമോർ സർവാധിപതി സർവാധിപതിയാകുന്ന ദൈവമേ, നിന്റെ പരിശുദ്ധ ഏകജാതൻ ഭാഗ്യവാന്മാരായ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കാലുകൾ കഴുകിക്കൊണ്ട് യഥാർത്ഥമായ ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ ഇപ്രകാരം സ്നേഹപൂർവ്വം കാലുകൾ കഴുവീനെന്ന് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു. കർത്താവേ, ആ കർത്തൃകൽപ്പന ഞങ്ങൾ നിറവേറ്റുകയും പരസ്പരം കാല് കഴുകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ അവൻ്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളുടെ ശരീരാത്മാക്കളിൽ വസിക്കുകയും അവൻ്റെ കൃപ ഞങ്ങളിൽ ആവസിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. അവൻ്റെ കരുണയാൽ ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണരാക്കപ്പെടുകയും അവൻ്റെ ദയവാൽ ഞങ്ങൾ പാപപരിഹാരം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. കഷ്ടതകൾക്കായി വന്നോനേ, പ്രാർത്ഥന കേട്ടിടാൻ മകളിൽ അൻപുണ്ടാകെ. ചോന്ന നാദാമശിഖാമൂല്യ മുഖ്യമതിശി മോനെ വേണ്ട പോരും നേരാലും ഉള്ളോ നിൻപോരാട്ടോ നീൻ ഗുരുനാഥൻ ശിഷ്യരോടനുവർത്തി ഞാൻ ചെയ്യോന്നൂരി നവകൃത്യം നീ ബോധിക്ക വന്നേ കീടുക കഴകിലാലൻ ശിഷ്യത്വം നീയാ നീന്താൻ കഴുകലിനെ കൈ കൊണ്ടില്ലെങ്കിൽ ദേവാ ദയുണ്ടാകേണം നാഥാ കൃപ തോന്നേണമൻ. മാർദ്ദന്മാരിൽ വാഴ്വേ കുകയാൽ ദാദാ സ്തോത്രം. സോദനേ വീട്ടാൻ നമ്മെ പ്രതിദാൻ ഗാത്രം പേറി ദിവ്യന്മാർദൻ കാലുകൾ കഴുകി സ്വസ്നേഹത്താൽ പാത്രം തന്നിൽ വെള്ളമൊഴിച്ചതി വിനയത്തോടെ ദേവാ ദയയുണ്ടാകേണം നാഥാ കൃപ തോന്നേണമൻ. ഭൂവാനം നിൻ പീഡയതിൽ ക്ലേശിച്ചു വാനോർ നിന്താൺമേലതി
വിസ്മയമാർന്നു ദേവാദയുണ്ടാകേണം നാഥ കൃപ തോന്നേണം പെസഹായാൽ പെസഹാടിനെ നീ മോദീപിച്ചരുളുക കൃപ നീ പെസഹായാൽ പെസഹായാൽ പെസഹാടിനെ നീ മോദീപിച്ചരുളുക കൃപ നീ പെസഹായാൽ പെസഹായാൽ പെസഹാടിനെ നീ കിയമശിഹ മോദീപിച്ചരുളുക കൃപ നീ നാദ യേസുദിയോ മാനം താതനും മഹിമ വന്ദന ശോധാൻ കൃപ പാപികള ഞങ്ങളിലും മേലുൾ കൊള്ളിൽ നിൻ സിംഹാസനമണയണമേ പ്രാർത്ഥനമശിഹ സ്തോത്രം കർത്താവേ സ്തോത്രം കർത്താവേ നിത്യം ശരണവുമേ സ്തോത്രം ബാറയ്ക്കുമോർ. Our Father who art in heaven, Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts and sins, as we also have forgiven our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen. സർവശക്തിയുള്ള പിതാവായി ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും കാണപ്പെടുന്നവയും കാണപ്പെടാത്തവയുമായ സകലത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവുമായ സത്യമുള്ള ഏകദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രനും സർവലോകങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പിതാവിൽ ജനിച്ചവനും പ്രകാശത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശവും സത്യദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സത്യദൈവവും ജനിച്ചവനും സൃഷ്ടിയല്ലാത്തവനും സാരാംശത്തിൽ പിതാവിനോട് സമത്വമുള്ളവനും സകലവും താൻ മുഖാന്തരമായി നിർമ്മിച്ചവനും മനുഷ്യരായ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കും വേണ്ടി തിരുമനസ്സായ പ്രകാരം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വിശുദ്ധ റൂഹായാൽ ദൈവമാതാവായ ശുദ്ധ മറിയാമിൽ നിന്ന് ശരീരിയായി തീർന്ന മനുഷ്യനായി പൊന്തിയോസ് പീലാത്തോസിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട കഷ്ടമനുഭവിച്ച് മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട മൂന്നാം ദിവസം എഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കരേറി തന്റെ പിതാവിന്റെ വലത് ഭാഗത്തിരുന്നവനും ജീവനുള്ളവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിപ്പാൻ തന്റെ വലിയ മഹത്വത്തോടെ ഇനി വരുവാനിക്കുന്നവനും തന്റെ രാജ്യത്തിന് അവസാനമില്ലാത്തവനുമായ യേശുമിശിഹായ കർത്താവിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. സകലത്തെ ജീവിക്കുന്ന കർത്താവും പിതാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ മുമ്പത്തോടോ നീക്കപ്പെട്ട സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവനും നിബിയന്മാരും ശ്ലീഹന്മാരും മുഖാന്തരം സംസാരിച്ചവനുമായ ജീവനും വിശുദ്ധിയുമുള്ള ഏകറൂഹായിലും കാതോലികവും ശ്ലൈഹികവുമായ ഏകവിശുദ്ധ സഭയിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. പാപമോചനത്തിന് മാമോദീസ ഒരിക്കൽ മാത്രമാ ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് മരിച്ചുപോയവരുടെ ഉയർപ്പിനും വരുവാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ പുതിയ ജീവനുമായി ഞങ്ങൾ നോക്കി പാർക്കുന്നു. ആമീൻ. ബാറഖ്മോർ സ്തോമൻ ഗാലസ് കുറിയേലായിസോൻ. May God who created heaven and earth bless you all. May God bless and sanctify all those who have participated in this spiritual service. May the Lord our God grant forgiveness of sins to you and to your faithful departed. O Father, Son, and Holy Spirit, grant that our feeble and unworthy prayers be pleasing and acceptable before your exalted throne, now and always, for ever and ever. Amen.
Please be seated. Achan will make the announcements. ദൈവതിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. അഭിവന്യ തിരുമേനി, മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, ദൈവത്തിൻ്റെ അളവറ്റ കരുണയാലും കൃപയാലും വിശുദ്ധമായ കാലുകഴുകൽ ശുശ്രൂഷകളുടെ നടപടികൾ അനുഗ്രഹപ്രദമായി പൂർത്തീകരിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധ്യമായി. ഈ ഇടവകയിൽ ഏതാണ്ട് 7 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് വീണ്ടും മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പീഡാനുഭവ വാരത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾ നിർവഹിക്കുവാൻ നമുക്ക് ദൈവകൃപ ലഭിച്ചത്. And this holy feet washing service was the first service ever since the consecration of this church has done. അങ്ങനെയും ഒരു പ്രത്യേകത ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഉണ്ട്. അഭിയുന്ന തിരുമനസ്സിനോട് മുന്നമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇവിടെയുള്ള ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശുശ്രൂഷകർക്കും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പുതുമയുടെ അനുഭവമാണ്. കുറവുകൾ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാമായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടിയും അതൊക്കെ ക്ഷമിക്കുവാനുള്ള ഒരു സന്മനസ്സുണ്ടാകണമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു. അതനുസരിച്ച് വളരെ ക്ഷമയോടെ ഞങ്ങളുടെ കുറവുകൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ നേതൃത്വം നൽകി അനുഗ്രഹിച്ച അഭിയുന്ന പിതാവിൻ്റെ തൃപ്പാദത്തെങ്കിൽ നന്ദിയും സ്നേഹവും വളരെ വിനയപൂർവ്വം അറിയിക്കുന്നു. പ്രായം കൊണ്ട് ഒരുപാട് ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകളും ക്ലേശങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും ഈ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുവാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചപ്പോൾ സന്മനസ് കാണിച്ചതിലുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാവിധമായ ഭാവുകങ്ങളും നന്മകളും അഭിയുന്ന പിതാവിനോട് ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇതിനുശേഷം ഭക്ഷണം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റിസപ്ഷനായിട്ട് തിരിച്ച് വന്ന ഓർഡറിൽ തന്നെ തിരിച്ച് ബാൺ ഹാളിലേക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു. അവിടെ അഭിയുന്ന തിരുമേനിക്കൊപ്പം 12 പേരും നമ്മുടെ ചില ഗസ്റ്റുകളും ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് മെയിൻ ടേബിളിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ ടേബിളുകൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നടുവിലത്തെ ടേബിള് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷകർക്കും അഭിയുന്ന തിരുമേനിക്കും നമ്മുടെ 1-2 ചില അതിഥികൾക്കും വേണ്ടി ക്രമീകരിച്ചെന്നുള്ള കാര്യം സ്നേഹത്തോടെ അറിയിക്കുന്നു. As you all know, the good news that Professor Binu Luke has been appointed as the founding Chief Director of Desmond Tutu School of Medicine at Northwest University yesterday. Yes. It is a great joy and pride to the whole Malayali community, as he is the first Malayali who assumes such a high position. On behalf of all who have gathered here, I extend my heartfelt prayers and wishes to Professor Binu Luke. If I want to say anything about Professor Binu Luke, I would say he is a good Samaritan. Now I kindly request beloved Thirumeni to honor and appreciate Professor Binu Luke by offering him a ponnada. Dr. Binu is a Chief Medical Officer of this province. Am I right? Yeah. Okay. May God make use of you more and more for the benefit of the poor and the sick people. So on behalf of this parish, I would like to honor you. In Malayalam it is a ponnada, but this is really, you are really the gold. In fact, credit goes to Mrs. Susmita as well, Dr. Susmita, wife of Professor Binu Luke. എല്ലാ പുരുഷന്മാരുടെയും ഭർത്താക്കന്മാരുടെയും അധ്വാനത്തിൻ്റെയും വിജയത്തിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ പങ്കാളിത്തം സുത്യർഹമാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രൊഫസർ ബിനു ലൂക്കിൻ്റെ വൈഫ് ഡോക്ടർ സുസ്മിതയെ മുൻപോട്ട് വന്ന ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്കായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം സ്നേഹത്തോടെ അറിയിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ ഒരു മറുപടി പ്രസംഗത്തിനായിട്ട് പ്രൊഫസർ ബിനു ലൂക്ക്.
His Holiness Yohanan Mar Chrysostomos Tiruveni, Reverend Jobin Achan, Church Council members and congregants. When Robin Achan sent the invitation to me about a week back to come, I didn't know that I had to stand here and make this reply speech. And the reason why I came was because I wanted to see Tirumeni, and I'll tell you why. Yeah, exactly. Yeah, so that was the only reason why I wanted to come here and be part, because I had to tender my apology to the Anglican Church in Clarkstop, where the washing of the feet service and the Passover service on a Thursday evening around the same time is routine that happens every year. And but this was more important for me to be here today with Tirumeni. And the reason behind that is because my father-in-law is a close friend of Tirumeni. And when he was an Achan in the Karunya Center many years back in Trivandrum, they worked closely with each other. So we're neighbors, yes. So I want to say one or two stories, about that neighborhood and relationship. As I was driving to Johannesburg from Clarkstop, I spoke to my mother-in-law to say that I'm going to meet Tirumeni. There were two secrets that she said. One, that you visited her after we lost my father-in-law about a few years back. It would have been nice if he was here today amongst us. But that's life. And the second thing that she told me is that before the wedding, when my wife had the confession, he went to you and confessed before she got married to me. So you are so important in our life. And on behalf of the Northwest University, I would like... That's the only blessing that you enjoy right now. On behalf of the university, I would like to welcome Tirumeni to our midst in South Africa. In instances of this nature, there are two things that we do. We are blessed with a rich heritage, a rich culture, and a rich history of knowing Christ 2,000 years back. But if you look at South Africa, the people here, the native people here, learned about Christ only in the 17th century, when the European settlers, the Dutch, the French, and the Germans came to this land, and later the British, through the London Mission Society, through David Livingstone and the Moffat family. So they do not have a great history and heritage as we, through these type of rituals and through this, we remember who we consider as our Lord and Savior. Today was a demonstration of servant leadership that Tirumeni demonstrated to us. And if you do not understand the essence of what happened today, we haven't achieved anything. It hasn't transformed our lives. So when this opportunity came for me to be leading the Desmond Tutu School of Medicine, which is in Northwest University, I want to give a little bit of history of the university. It was actually started in 1869 as a theological college, which in 1951 then became a full university. And now, in the last 20 years, is now called Northwest University because it was formed as an amalgamation of three universities. One, the Potch University, or it was called the Potch University of Christian Higher Education, which was an Afrikaner, Dutch-based theological college which became a university, and the University of Bophuthatswana, where my father-in-law used to teach as professor of accounting, as well as the Vanderbijl campus. So when I got this opportunity, being a faculty of Wits University here in Johannesburg for the last 20 years, and then move over to Northwest University, we had to name the school. And we named the school Desmond Tutu because Desmond Tutu was born in Clarkstop. He could not continue to be in Clarkstop at the age of 6. The family was removed from where Clarkstop Hospital stood because of the Group Areas Act of the previous apartheid regime
regime, and he had to move to Johannesburg. And he was a very bright student and wanted to become a doctor, but couldn't because the family couldn't afford to educate him in the only one black university that was there, that was in the University of Natal. So he then became a teacher. Subsequent to that, then he became a priest in the Anglican Church, the Archbishop of the Anglican Church, and the rest is history. But it demonstrates the same ethos of servant leadership. And we are very proud that this medical school is named after him. And for me to be leading the school, and hopefully by 2028, our first cohort of students will start. And we will then emulate the ethos that the Archbishop did in this country in the field of transformation and in the field of reaching out. Like Jobin Achin, you have reached out to me to come here today. And once again, thank you very much for this parish and the Syrian Orthodox Church for giving me this opportunity to talk to you and address you. And thank you very much, and God bless. And have a very good or a very meaningful Passion Week. And as we remember the death of our Lord and the resurrection, let our lives then be glorified through what we are going to go through in the next 3 days. Thank you very much. ഇപ്പോൾ അഭിനന്ദ തിരുമേനിയും 12 പേരും നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് സഹകരിച്ചില്ല. Now starts as a recession, starting from Akhil, going further until Mr. M. Margis. സർവം നിറവേറ്റിടാ വിനയസമുദ്രത്തിൽ അടിയോളം ചെന്നാൽ തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി ബലവാനീശൻ സകലത്തിൻ നാഥൻ നിഖിലത്തിൻ ദൈവം ജീവരഥത്തിന്മേൽ ആഘോഷിതനായിടുമ്പോൾ മാതൃകയാവാനായി വിനയത്തിൻ മാർഗം ശിഷ്യർക്കായി കാട്ടാൻ ഉള്ളിലുറച്ച സൗധത്തിൽ ദാസന്മാർ വന്നു യജമാനൻ നിന്നു മുൻഭാഗത്താ തോർത്തടയിൽ ചുറ്റി നിന്നു കനിഞ്ഞീശൻ ശിഷ്യസമൂഹത്തിൻ കാൽ കഴുകിടാ വഞ്ചകയോ